economics, model school, junior college, Ballapalli. Today we are going to discuss an important concept in the third chapter, that is unemployment, causes for unemployment in India. This is also an important concept in the third chapter. Repeatedly, the question asking in a final examination on this topic. Let's start our program. The size of unemployment or the employment. The size of employment in a country depends on level of development. ఇక్కడ the economic growth అనేటువంటి ఒక టర్మ్ గురించి ముందుగా మనం నేర్చుకోవాలి. The term economic growth refers to increase in the real output of goods and services in an economy. It measured an percentage rate of increase in real GDP. Real GDP లో వచ్చేటువంటి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్మెంట్ ని మనం ఎకనామిక్ గ్రోత్ గా చెప్తూ వస్తుంటున్నాం. సో జీడిపి అంటే ఏమిటో మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ లో మనం నేర్చుకుందాం. గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్. సో ద కరెంట్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఎ కంట్రీ డ్యూరింగ్ ఎ గివెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ GDP, gross domestic product. When the country makes progress and its production expands, the employment opportunities grow. ఎప్పుడైతే దేశంలో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ యొక్క ప్రొడక్షన్ పెరుగుతూ వస్తూ ఉందో ఆటోమేటిక్ గా అవుట్పుట్ లెవెల్ పెరుగుతూ వస్తూ ఉంది. అవుట్పుట్ లెవెల్ పెరిగే కొద్దీ ఎంప్లాయ్మెంట్ లెవెల్ కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ ద అవుట్పుట్ ఇన్ ద కంట్రీ. అవుట్పుట్ జరుగుతుంది అంటే ఫ్యాక్టర్స్ అనేటువంటివి పార్టిసిపేట్ అవుతూ ఉన్నాయి ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్స్ గెట్టింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వెన్ అవుట్పుట్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద కంట్రీ. So we know the factors of the production. We learned the concept of factors of production in the first year: land, labor, capital, and organization. These are the factors of production. Landlords have the land, laborers rendered their services, capitalists put their capital in the process of production, organizers are the entrepreneurs organizing the production activities. So these are the functions of various factors of the production. So production పెరుగుతుంది అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది. So the level of employment is depending on the level of output in the country, and it is also determined the economic development of the country. Yes, next we are going to discuss the concept of unemployment, meaning of unemployment, and measurement of unemployment అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని గురించి ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటూ వస్తుంది. So
రాలేదు పెద్ద మన దగ్గర అలా So look at the slide, students. There is a small disturbance in the network. Once again, call back. Look at the slide. There is a meaning there is a meaning of unemployment is there. The excessive supply of labor over demand for labor is called unemployment. This is causes the unemployment in the country. లేబర్ సప్లై ఎక్కువగా ఉంది, లేబర్ డిమాండ్ తక్కువగా, లేదా లేబర్ డిమాండ్ కంటే లేబర్ సప్లై ఎక్కువగా ఉంది. సో సప్లై ఆఫ్ లేబర్ ఈజ్ ఎక్సెస్ దాన్ డిమాండ్. అవసరమైన వాడ కంటే ఎక్కువ సప్లై ఆఫ్ లేబర్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గా చెప్తూ వస్తున్నాం. సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ ఏ సిచ్యుయేషన్ ఇన్ విచ్ దోస్ హూ ఆర్ విల్లింగ్ అండ్ ఏబుల్ టు వర్క్ ఎట్ ద ప్రివైలింగ్ రేట్ ఆఫ్ పే ఆర్ అన్ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇట్. ప్రజలు ఏదో ఒక వేతన స్థాయి వద్ద పనిచేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా పని లభ్యం కాకపోయినట్లయితే, వర్క్ దొరకకపోయినట్లయితే, జాబ్ దొరకకపోయినట్లయితే దాన్నే మనం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గా చెప్తూ వస్తుంటున్నాం. సో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ద లేబర్ ఫోర్స్. The labor force. Who are the labor force? All the population in the country are not considered as the labor force. The labor force is the working age of population between the 15 years to 59 years that is either employed or the looking for work. 15 నుండి 59 సంవత్సరాల వయసు మధ్య ఉండేటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే లేబర్ ఫోర్స్ గా చెప్తూ వస్తున్నాం. Less than 15 years they are called children. Above 59 years they are called aged people. Below 15 years and after 59 years, the people were not able to participating in the work. So the labor force defined as the age group of 15 years to 59 years. How to measure the unemployment in the country? ఎలా మనం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ని మనం మెజర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అసలు ఎంప్లాయ్ అంటే ఎవరు? Who is called an employee on the standard person basis చెప్పాలి అంటే a person working 8 hours a day, 273 days, if the year is regarded as employed on a standard person basis. సో ఇక్కడ రోజుకి 8 గంటలు వర్కింగ్ అవర్స్ ని కలిగి ఉంటూ 1 year లో 273 days వర్కింగ్ డేస్ ని కనుక కలిగి ఉన్నట్లయితే స్టాండర్డ్ పర్సన్ బేసిస్ పైన మనం అతన్ని ఎంప్లాయ్ గా చెప్తూ వస్తుంది. మరి అంతకంటే తక్కువ వర్కింగ్ డేస్ ని కనుక పర్సన్స్ కలిగి ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఏమంటూ వస్తుంటున్నాం? అండర్ ఎంప్లాయ్. దాన్ని మనం అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటూ వస్తాం. ఈజ్ నాట్ కాల్డ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ఫుల్ ఎంప్లాయ్, ఈజ్ కాల్డ్ అండర్ ఎంప్లాయ్. అసలు వర్కింగ్ డేస్ ఏమీ కూడా
లేకుండా ఉన్నట్లయితే పర్సన్ డు నాట్ పార్టిసిపేట్ ఎనీ వర్కింగ్ డేస్ ఇన్ ఏ ఇయర్, దట్ పర్సన్ ఈజ్ కాల్డ్ అన్ఎంప్లాయిడ్. అది ఏ సెక్టార్ లో అయినా కావచ్చు. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఏ గవర్నమెంట్ జాబ్స్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఇన్ ద ప్రైమరీ సెక్టార్, సెకండరీ సెక్టార్ అండ్ tertiary sector. If a person having the work a minimum 273 days in a year, daily 8 hours, he is considered as an employed for a standard person basis. How we find the unemployment rate in our India? There are the sources of unemployment for the government. The sources of unemployment data, there are 3 sources that the government able to get data. They are census calculation, second one is National Sample Survey Organization estimates, and next one is the reports of Director General of Employment and Training. These are the sources for estimates of unemployment by the government. Next, we are going to discuss the concepts to estimate the unemployment in the country. ఎలా మన దేశంలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ని ఎస్టిమేట్ చేయడం జరుగుతుందో మనం చూస్తుంటాం. National Sample Survey Organization census 3 concepts to estimate the unemployment. That is chronic unemployment లేదా usual principal status unemployment అంటూ వస్తుంది. It is measured in number of persons, that is persons who remained unemployed for a major part of the year. ఒక సంవత్సరములో ఎక్కువ రోజులు, మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డేస్ ఇన్ ఇయర్ అన్ఎంప్లాయ్ గా ఉన్నట్లయితే, ఎటువంటి పని లేకుండా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళని ఏమంటున్నాం? క్రానిక్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదా యూజువల్ ప్రిన్సిపల్ స్టేటస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటుంది. దీన్ని చాలా సందర్భాల్లో ఓపెన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గా చెప్తూ వస్తుంటారు. And second one is weekly status and unemployment. It is measured in number of persons who did not find even an hour of work on a day during the survey week. Survey చేసేటువంటి వీక్ లో నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు సర్వే చేసేటువంటి వీక్ లో కనీసం ఒక రోజు కొన్ని గంటలు కూడా ఆ పర్సన్ పని లేకుండా ఉన్నట్లయితే అటువంటి దాన్ని వీక్లీ స్టేటస్ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గా చెప్తూ వస్తుంది. It is appropriate measurement of seasonal unemployment which find in the agriculture sector, in some kind of the cool drink industries and ice cream industries, we can find this type of the weekly status unemployment. And the third concept is daily status unemployment. This is also another kind of the unemployment that used by the National Sample Survey for estimates of unemployment in the country. So this concept is measured the activity status, the active status of person for each day of the preceding 7 days. ఎప్పుడైతే నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్ సర్వే చేస్తూ ఉందో ఆ సర్వే చేసేటువంటి వీక్ కి ముందు, ఆ సర్వే చేసేటువంటి రోజుకి ముందుండేటువంటి 7 days లో ఒక పర్సన్ కొన్ని రోజులు కానీ లేకపోతే కనీసం ఒక రోజు కానీ కొన్ని అవర్స్ కానీ వర్క్ లేకుండా ఉన్నట్లయితే అటువంటి పర్సన్స్ ని డైలీ స్టేటస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గా మనం చెప్తూ వస్తున్నాం. డైలీ స్టేటస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. A person who works at least for 1 hour but less than 4 hours or more during a day is considered unemployed for a whole day. ఒకవేళ కొన్ని రోజులు ఆ సర్వే చేసేటువంటి మీకు కొన్ని రోజులు కానీ లేదా ఒక రోజు కానీ కొన్ని గంటలు కానీ పని ఉన్నట్లయితే అతన్ని మనం ఎంప్లాయ్ గా కన్సిడర్ చేస్తూ వస్తాం. ఇట్ ఈస్ అన్ అప్రోప్రియేట్ డివైజ్ మెజర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ద కంట్రీ. మన దేశంలో ఉండేటువంటి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ లెక్కించడం కోసం నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్ డైలీ స్టేటస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ని ఎక్కువ కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకోవడం జరుగుతూ వస్తుంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 3 కాన్సెప్ట్ దట్ సెన్సస్ బై National Sample Survey Organization to estimate the unemployment in the country. And the next one is the concept of unemployment rate. Unemployment rate is also one of the important concepts that indicates the unemployment rate measures the percentage of labor force that is unemployed. ఎవరైతే percentage of labor force unemployed గా ఉంటూ వస్తున్నారో దాన్ని మనం రేట్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గా చెప్తూ వస్తున్నాం.
సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ని మెజర్ చేయడానికి ఇక్కడ మనకు ఫార్ములా ఇవ్వడం జరిగింది. నంబర్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ పర్సన్స్ డివైడెడ్ బై లేబర్ ఫోర్స్ ఇంటూ 100 అనేటువంటి ఫార్ములాను ఉపయోగించి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ని మనం మెజర్ చేయడం జరుగుతుంది. అలానే నంబర్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయిడ్స్ లో కూడా ద ఏజ్ గ్రూప్ బిట్వీన్ 15 years to 59 years లో కూడా ఎక్కువ మంది ఉమెన్స్ కూడా ఉంటున్నారు. ఎక్కువ మంది ఉమెన్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు మరి హౌస్ వైఫ్స్ గా ఉంటారు కాబట్టి దే వర్ నాట్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద వర్క్. సో అసలు రియల్ గా పార్టిసిపేట్ చేసే లేబర్ ఫోర్స్ ఎవరు అని చెప్పానంటే దాన్ని మనం లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేట్ రేట్ గా చెప్తున్నాం. లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ గా చెప్తుంది. దానికి ఫార్ములా ఉంటుంది వస్తుంది. లేబర్ ఫోర్స్ డివైడెడ్ బై వర్కింగ్ ఏజ్ పాపులేషన్ ఇంటూ 100 అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనం లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ ని మనం తెలుసుకుంటూ వస్తాం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు discuss the unemployment rate in our India in various time periods from 1977 to 78 to 2000 to 2011. ఇది మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జాంపుల్. 1977 దగ్గర నుంచి 78 నుంచి 2011 టు 2012 మధ్య కాలంలో ప్లానింగ్ కమిషన్ 2001 రిపోర్ట్ ప్రకారం టాస్క్ ఫోర్స్ ఆన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ NSSO 61 రౌండ్ 2004 to 5 ప్రకారం యూజువల్ ప్రిన్సిపల్ స్టేటస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రూరల్ ఏరియాస్ లో ఎలా ఉంటూ వస్తున్నారు, అర్బన్ ఏరియాస్ లో ఎలా ఉంటూ వస్తున్నారు, ఓవరాల్ ఇండియాలో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ యూజువల్ ప్రిన్సిపల్ స్టేటస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఓపెన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గా ఉంటూ వస్తున్నారు. అలానే కరెంట్ డైలీ స్టేటస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అక్కడ రూరల్ లో ఎంతమంది ఉంటూ వస్తున్నారు, అర్బన్ ఏరియాస్ లో ఎంతమంది ఉంటూ వస్తున్నారు, ఓవరాల్ గా ఇండియా మొత్తం మీద కరెంట్ డైలీ స్టేటస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలా ఉంటూ వస్తున్నారు మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని ప్రకారం 1977 to 78 లో యూజువల్ ప్రిన్సిపల్ స్టేటస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రూరల్ ఏరియాస్ లో 3.26% ఉంటే అర్బన్ ఏరియాస్ లో 8.77%, ఓవరాల్ ఇండియాలో 4.23%. అదే కరెంట్ స్టేటస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ లో వచ్చేసి రూరల్ ఏరియాస్ లో 7.7%, అర్బన్ ఏరియాస్ లో 10.3%, ఓవరాల్ ఇండియా 8.18% గా చెప్తూ వస్తుంది. సో అలా 2011 to 2012 మధ్యలో యూజువల్ ప్రిన్సిపల్ స్టేటస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ కరెంట్ డైలీ స్టేటస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ ఎలా ఉంటూ వస్తుందో మనకు క్లియర్ గా అక్కడ టేబుల్లో ఇచ్చారు. ఇఫ్ వి అబ్జర్వ్ దిస్ టేబుల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ హౌ దీస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ వర్ చేంజెస్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ సిచ్యుయేషన్స్ వర్ చేంజెస్. ఎక్కువగా మనం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ని కన్సిడర్ చేయడం కోసం కరెంట్ డైలీ స్టేటస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ని ఎక్కువగా తీసుకుంటూ వస్తాం. కరెంట్ డైలీ స్టేటస్ ఇక్కడ లాస్ట్ లో ఉందే మనకి కరెంట్ డైలీ స్టేటస్, దీన్నే చెప్తూ వస్తున్నాం. ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో కనుక చూసినట్లయితే 1977 to 78 లో ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో కరెంట్ డైలీ స్టేటస్ దీన్ని మనం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనుకుంటే 8.18% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఇన్ అవర్ లేబర్ ఫోర్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఆర్ బీయింగ్ అన్ఎంప్లాయిడ్. ఇక్కడ 8.18% అంటే ఓవరాల్ పాపులేషన్ కాదు, ఓన్లీ ద లేబర్ ఫోర్స్ ఇన్ ద కంట్రీ బిట్వీన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ 15 years to 59 years వీళ్ళు మాత్రమే ఎంతమంది అన్ఎంప్లాయీస్ గా ఉన్నారు అంటే 8.18%. 1987 to 88 లో 6.09% unemployment rate decreases from 1977 to 78 to 87 to 88. In 99 to 2000 it was 7.31%, which is increases in 2004 to 2005, and further increases the unemployment that is 8.28%. In 2011 to 2012, the unemployment rate is decreases 5.6%. So, ఇలా చూసినట్లయితే the unemployment rates అనేటువంటివి క్రమంగా మారుతుంటగా చెప్తూ వస్తుంటున్నాం. ప్రెసెంట్ కనుక చూసినట్లయితే 2011 to 2019 ప్రకారం unemployment rates అనేటువంటివి దాదాపు కాన్స్టెంట్ గా స్మాల్ చేంజెస్ తోటి మనం కాన్స్టెంట్ గా చూస్తున్నాం. 2011 లో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ 5.64% ఉంటే 2012 లో 5.65%, 2013 లో 5.67%, 2014 లో 5.61%, 2019 లో చూసినట్లయితే 5.36% ఆర్ అన్ఎంప్లాయిడ్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఇది మన డైలీ స్టేటస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ జరుగుతుంది. సో ఓవరాల్ గా చూసినట్లయితే మరి అన్ఎంప్లాయ్ రేట్ అనేటువంటి తగ్గుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ కూడా
5.36% of the labor force in our country are being unemployed గా మనకి calculations మనం చూస్తాం. Next, we are going to discuss the important concept that is causes for unemployment in India. What are the causes that are responsible for increased unemployment in the country? There are 9 important causes for increase for responsible to increase the unemployment situations in the country. That is jobless growth, inappropriate technology, lack of rural industrialization, inappropriate education system, lack of manpower planning, social factor. అదే విధంగా social factors, lack of self-employment opportunities, decline of cottage industries, or the various causes for unemployment in the country. We are going to discuss detail from one by one the causes for unemployment in India. Yes, among these causes, the first one is jobless growth is the first foremost reason that causes the unemployment in the country. Jobless growth. During the first 3 decades of economic planning, from 1951 to 1980, the GDP growth rate was as low as 3.5% per annum. It is a very, very less. In this period, the employment increased at a moderate rate of 2% per annum. The rate of growth of employment picked up considerably to 2.90% per annum during the 5-year period 1999 to 2000 to 2004 to 2005. That is the 5 years. However, the growth rate of the economy increases. The next 5 years employment rate from 2004 to 2005 to 2005 to 2010 for 5 years, it is very, very less. Just 0% of the employment opportunities created in the economy. Thus, the country could create only 1 million jobs during 2004 to 2005 to 2009 to 2010. This is despite the fact that in these years, 2005 to 6, 6 to 7, 7 to 8, the growth rate of GDP exceed 9% per annum. So the growth rate of the economy, GDP is higher, but the employment opportunities could not properly increases in the economy. That indicates the growth does not contribute to increase the employment opportunities in the country. దీన్ని ఏమంటున్నామంటే జాబ్లెస్ గ్రోత్ రేట్ గా చెప్తున్నాం. గ్రోత్ రేట్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరగటం లేదు. Why the employment rate is not increases? The industrialists were followed the capital intensive techniques instead of the labor intensive techniques. వస్తువుని ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు లేబర్ ఇంటెన్సివ్ టెక్నిక్స్ ని ఎక్కువ ఉపయోగించకుండా క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ టెక్నిక్స్ ని ఎక్కువగా ఉపయోగించడం వల్ల మరి జీడిపి పెరుగుతూ ఉంది కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ మాత్రం పెరగటం లేదు. దీనివల్ల జాబ్లెస్ గ్రోత్ అనేటువంటిది పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ షోస్ ద ఇండియా హ్యాస్ విట్నెస్డ్ ఎ ఫెనామినా ఆఫ్ జాబ్లెస్ గ్రోత్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ రీజన్ గానే చెప్తూ వస్తున్నాం. రేట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ గ్రోత్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఫర్ unemployment increases in the country. The most fundamental cause of widespread unemployment in India is a rapid rate of population growth, which leads to increase in labor force. ఎప్పుడైతే పాపులేషన్ పెరుగుతూ వస్తుందో లేబర్ ఫోర్స్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా పెరుగుతూ వస్తుంటుంది.
సో 1983 to 2011 to 2012 మధ్య కాలంలో చూసినట్లయితే హౌ ద పాపులేషన్ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ద కంట్రీ, హౌ ద లేబర్ ఫోర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఇన్ 1983 లో పాపులేషన్ 718.2 మిలియన్ చొప్పున పెరిగితే 2011-2012 నాటికి 1227.4 మిలియన్స్ గా ఉంటూ వస్తుంది. ఇదే టైంలో 1983లో లేబర్ ఫోర్స్ 261.33 మిలియన్స్ గా ఉంటే 2011 to 2012 నాటికి 440.4 మిలియన్స్ కి పెరిగారు. అంటే పాపులేషన్ ఏ రేటుతో పెరుగుతూ వస్తుందో అప్రాక్సిమేట్ గా లేబర్ ఫోర్స్ గ్రోత్ రేటు కూడా అలానే పెరుగుతూ వస్తుంది. The net increasement between these years, the labor force is 179.07 millions. This is too big a number to be provided gainful employment at the present rate of growth rate of economy. ఇంతమందికి ఎక్కువ మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేటువంటిది డెవలపింగ్ కంట్రీ లాంటి ఇండియాకి ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ గా చెప్తూ వస్తుంటున్నాం. However, the 11th plan 1997 to 2000 aimed to create 7 crores of new jobs, but it could not be possible. So శ్రామికుల సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ డిమాండ్ కి మించి శ్రామికుల సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ కూడా మరి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగిపోతూనే వస్తుంది. సో ర్యాపిడ్ రేట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఈజ్ an important reason that contribute to increase the size of to increase the unemployment in the country. And a third important reason for increase the unemployment rate in the country is inappropriate technology. Inappropriate technology is also another important reason for increase the size of population in the country. In India, while capital is a scarce factor, capital is a scarce factor. So capital చాలా తక్కువగా ఉంటూ వస్తుంది, but labor is available in abundant quantity. ఇక్కడ క్వాలిటీ అని పడింది, ఇట్ ఈస్ నాట్ క్వాలిటీ, ఇట్ ఈస్ ఏ క్వాంటిటీ. అంటే లేబర్ ఫోర్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటూ వస్తుంటున్నారు, బట్ ద క్యాపిటల్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్కేర్స్. సో అండర్ సచ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, ఇఫ్ మార్కెట్ ఫోర్సెస్ ఆపరేట్ ఫ్రీలీ అండ్ ఎఫిషియెంట్లీ, ద కంట్రీ వుడ్ హ్యావ్ అడాప్ట్ లేబర్ ఇంటెన్సివ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో క్యాపిటల్ తక్కువగా ఉండి లేబర్ అంటే శ్రామికుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మన దేశంలో వస్తువుని ప్రొడ్యూస్ చేసేటప్పుడు అనుసరించవలసిన టెక్నిక్స్, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ లో అయినా ప్రొడక్షన్ సెక్టార్ లో అయినా ఏమిటి అని చెప్పానంటే లేబర్ ఇంటెన్సివ్ టెక్నిక్స్ ఉపయోగించాలి. యాక్చువల్ గా లేబర్ అండ్ క్యాపిటల్ ఆర్ సబ్స్టిట్యూట్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇట్ కెన్ బి సబ్స్టిట్యూట్స్ వన్ ఫర్ అనదర్, ఒకదాని బదులు ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ చేయవచ్చు, బట్ కంప్లీట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ లేబర్ ఫర్ క్యాపిటల్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. బట్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ మే బి పాసిబుల్ టు సబ్స్టిట్యూట్ వన్ ఫర్ అనదర్. అంటే ఒక ఫ్యాక్టరీ బదులుగా మరొక ఫ్యాక్టర్ ని కొంతవరకు ఎక్స్టెండ్ చేయవచ్చు, సబ్స్టిట్యూట్ చేయవచ్చు. ఉదాహరణకి ఏదైనా ఒక కెనాల్ ని డిగ్ చేయాలి అంటే, త్రవ్వాలి అంటే ఒక 10 లేబర్స్ అవసరం అవుతారని చెప్పి అనుకుంటాం. అలా లేబర్స్ ను ఉపయోగించకుండా ఒక ప్రొక్లైనర్ ను ఉపయోగించి మనం కెనాల్ని కనుక డిగ్ చేసినట్లయితే, త్రవ్వినట్లయితే అప్పుడు లేబర్స్ ఎంతమంది అవసరం అవుతారు? ప్రొక్లైనర్ అంటే జేసీబీని ఆపరేట్ చేసేటువంటి ఒక పర్సన్ మాత్రమే ఎంప్లాయ్ అవుతారు. ఎంతమంది అన్ఎంప్లాయ్స్ అవుతారు? లేబర్స్ 9 లేబరర్స్ అన్ఎంప్లాయ్స్ అవుతారు. అలా కాకుండా మరి క్యాపిటల్ ఉపయోగించకుండా అంటే మిషనరీస్ ఉపయోగించకుండా లేబర్స్ ని కనుక ఉపయోగించినట్లయితే ఎంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతూ వస్తుంటుంది? ఆ కెనాల్ డిగ్ చేయడానికి 10 లేబర్స్ కి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తూ ఉంటుంది. సో లేబర్స్ బదులుగా మెషిన్స్ అంటే క్యాపిటల్ ఉపయోగించినప్పుడు లేబర్స్ యొక్క నీడ్ తగ్గుతూ వస్తుంది. ప్రొడక్షన్ అయితే జరుగుతూ వస్తుంది కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ తగ్గుతూ వస్తుంది. ఎందుకంటే లేబర్స్ బదులుగా క్యాపిటల్ ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంది. సో క్యాపిటల్ ని ఎక్కువగా ఉపయోగించి వస్తువులు ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి టెక్నిక్స్ ని క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ టెక్నిక్స్ అంటూ ఉంటారు. లేబర్స్ ని ఎక్కువగా ఉపయోగించి వస్తువులు ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి టెక్నిక్స్ ని లేబర్ ఇంటెన్సివ్ టెక్నిక్స్ అంటూ వస్తుంది. సాధారణంగా డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లో క్యాపిటల్ ఎక్కువగా ఉంటూ వస్తుంది, లేబర్ ఎక్కువగా ఉంటూ వస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కడ పాపులేషన్
చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి the developed countries followed the capital intensive techniques in the process of production. They save the labor. But in the developing countries like India, population is higher, availability of labor force is very higher, but capital is scarce. So the producers, either in the industrial sector or agriculture sector, they followed the labor intensive techniques to produce goods and services, provide more employment opportunities to increase the labor force in the country. బట్ ఇక్కడ ఎక్కువగా ఇండియా లాంటి దేశాల్లో కూడా క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ టెక్నిక్స్ ని ఉపయోగించడం వల్ల టు ప్రొడ్యూస్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మే బి రెడ్యూసెస్. ఇక్కడ చూడండి, హౌఎవర్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ బట్ ఆల్సో ఇన్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ క్యాపిటల్ ఫర్ లేబర్. దిస్ సిచ్యుయేషన్ లీడ్స్ టు ఇంక్రీజింగ్ unemployment in the country. And the fourth important reason for increased unemployment in India is lack of rural industrialization. Rural industrialization plays an important role, significant role for development of the country. Why? Because most of the industries were concentrated in cities and towns. So development is confined only cities and towns. But the development of rural areas are very, very less. If the industries were established in the rural areas, it is suitable to establish in the rural areas, the employment opportunities in the rural areas may be possible to increase, and development of the rural areas is also possible, and try to avoid the regional imbalances between the cities and towns and the rural areas. So rural industries rendered a significant contribution in the development of India. A major ఇండస్ట్రియల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేటువంటిది రూరల్ ఏరియాస్ తగ్గుతూ వస్తూ ఉంది. అల్టిమేట్ గా అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ పైన ఎక్కువ ప్రెషర్ పెరిగి డిస్గేజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేటువంటిది ఎక్కువ పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఫర్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ద కంట్రీ ఇన్అప్రోప్రియేట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఇది ఒక ముఖ్యమైనదిగా చెప్తూ వస్తున్నాం. ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ డిఫెక్టివ్. ఇట్ ఈస్ ఫ్యాక్ట్ ద సేమ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ which Macaulay had introduced in the country during the British period. British period లో Macaulay introduced చేసినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు కూడా మనం ఫాలో అవుతున్నాం. 1835 లో బ్రిటిష్ టైంలో Macaulay ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ని స్టిల్ మనం ఫాలో అవుతూ వస్తుంటున్నాం. అవి దేనికి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది? టు అపాయింట్ ద కరిక్యులర్ క్యాడర్ ఇన్ ద బ్రిటిష్ regime. In those days this education system was introduced by the Britishers, but still we followed the same kind of education system in the country. According to views of the famous economist Myrdal, India's education policy does not aim at development of human resources. It merely produces clerks and lawyer cadre executives for government and private concern. కేవలం క్లర్కుల్ని కానీ లేకపోతే కొన్ని లాయర్ క్యాడర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ని ప్రైవేట్ కన్సర్న్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మాత్రమే ఇది సహాయం చేస్తుంది. ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ పెరిగే కొద్దీ, ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుంది అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది. విత్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ impart this kind of education, increase in employment is inevitable. So this is the another important reason for unemployment in the country. And sixth one is lack of manpower planning. Manpower planning means the manpower planning, which is also called a human resource planning, consists of putting right number of people, right kind of people at the right place, right time, doing the right things for which they are suited for the achievement of goals for the organization. ఇదంతా కూడా ప్రాపర్ ప్లాన్స్ అనేటువంటి ఏ పర్సన్ ని ఎక్కడ ఎలా ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి, దేనికోసం ఉపయోగించాలి. సో మన 5-year ప్లాన్స్ ని, ఎకనామిక్ రిసోర్సెస్ ని ఎలా అయితే వాటిని ప్రాపర్ గా
అలొకేట్ చేస్తూ ఉంటున్నామో ఫ్యూచర్ లో మనం సాధించవలసినటువంటి గోల్స్ కనుగొనగా అలానే ప్రాపర్ మ్యాన్ పవర్ ప్లానింగ్ కూడా ఉండాలి. ఇన్ ఇండియా the intake to various courses is not being planned on the basis of projections of the demand for skilled manpower in future. There is no proper planning of the manpower, how to use the increasing the resources in the various activities. ఇటువంటి ప్లాన్స్ అనేటువంటి ప్రాపర్ గా లేకపోవడం వల్ల అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ మరింత పెరిగిపోవడానికి కారణమవుతుంది. And another important reason for unemployment in the country is social factors. ఇది కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయంగా చెప్తూ వస్తుంటున్నాను. 1950s లో the education అనేటువంటిది very lower. It is only 17% in 1950s. But as the government increases the expansion of the education facilities, increasing the literacy rate in the country, the woman literacy rate and male literacy rate increases. Now the woman participating in all academic activities equal to men. So since independence, education among the women has changed their attitudes towards employment. ఇప్పుడు ఉమెన్స్ అందరూ కూడా మెన్స్ ఏ పని అయితే చేస్తున్నారో all kinds of works will also undertake by the females also. And the economy has, however, failed to respond to those changes, and the net result continues increase in unemployment backlog. ఇప్పుడైతే వర్కింగ్ ఫోర్స్ యొక్క పార్టిసిపేషన్ రేట్ అనేటువంటిది పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుందో, యాజ్ ద ఉమెన్ వాస్ ఆల్సో పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్, గెట్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేటువంటిది ప్రాపర్ గా గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేయకపోవడం వల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రమంగా పెరుగుతున్నట్లుగా మనం చూస్తూ వస్తున్నాం. And another important reason for unemployment in the country is lack of self-employment opportunities. సరైనటువంటి స్వయం ఉపాధి సౌకర్యాలు లేకపోవడం కూడా ఒక ముఖ్యమైన ఉద్దేశంగా మనం చెప్తూ వస్తుంటుంది. చదువుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది అర్బన్ ఏరియాస్ లో కానీ రూరల్ ఏరియాస్ లో కానీ అన్ఎంప్లాయీస్ గానే ఉంటూ వస్తున్నారు, కానీ దే వర్ నాట్ అండర్టేక్ ప్రాపర్ self-employment opportunities. They could not found this type of the unemployment opportunities. Karanam emiti ante the government has not provided such kind of the self-employment opportunities to get self-employment by the uneducated youth in the country. The rural, marginal and landless households continue to remain unemployed or underemployed due to the lack of self-employment. The well-educated youth lacking entrepreneurship qualities, waiting for years together to get గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఎట్ మీగర్ వేజెస్. చాలా మంది గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం తక్కువ వేజెస్ తో పనిచేస్తూనే ఉన్నారు, కానీ వారికి ఎక్కువ మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ లేకపోవడం కూడా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువగా పెరిగిపోవడానికి ఎడ్యుకేటెడ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ లో ఒక ముఖ్యమైన రీజన్ గా చెప్తూ వస్తుంది. And last, another important reason for unemployment in the country is decline of cottage industries. These are also very important. Cottage industries, these are also suitable to establish even in the rural areas. In rural India, village or cottage industries are only measured to employment, particularly of landless people. భూమి లేనటువంటి వారికి, ల్యాండ్స్ లేనటువంటి వారికి కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ అనేటువంటివి very important సోర్స్ ఆఫ్ లైవ్లీహుడ్ గా మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వీటిని కుటీర పరిశ్రమలు లేదా చేతి వృత్తులుగా కూడా మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దే డిపెండ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ వేరియస్ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఫర్ దేర్ లైవ్లీహుడ్, బట్ నౌఏడేస్ దీస్ ఆర్ అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్టెడ్ బై ద ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ప్రాసెస్. పారిశ్రామికీకరణలో భాగంగా చిన్న కుటీర పరిశ్రమలు అనేటువంటివి పెద్ద పరిశ్రమల యొక్క పోటీని తట్టుకోలేకపోతూ వస్తుంది. ఏవైతే స్మాల్ స్కేల్ మరియు కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ గూడ్స్ ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నాయో వాటిని మరింత తక్కువ రేటుకే లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అనేటువంటివి ప్రొడ్యూస్ చేయటం వల్ల ద స్మాల్ స్కేల్ అండ్ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ నాట్ కాంపీట్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ వర్ డిక్లైన్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్. ఎప్పుడైతే కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ అనేటువంటివి తగ్గిపోతూ వస్తుంటున్నాయో, యాజ్ ఎ రిజల్ట్ దీనివల్ల వాటిపైన ఆధారపడినటువంటి వ్యక్తులు కూడా క్రమంగా అన్ఎంప్లాయీస్ గా మారిపోతూ వస్తుంటున్నారు. దానివల్ల అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతూ వస్తుంది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ విచ్ ద విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ సఫర్ సీరియస్ లాస్ అండ్ గ్రాడ్యువల్లీ క్లోజింగ్ డౌన్.
Owing to this, the people who work they remain unemployed and are unable to maintain their livelihood. ఎక్కువ మంది కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ లో పనిచేసేటువంటి వర్కర్స్ అవి షట్ డౌన్ కావటం వల్ల, క్లోజ్ కావటం వల్ల, వాటికి ప్రాపర్ గా ఎంకరేజ్మెంట్ అనేటువంటిది రూరల్ ఏరియాస్ లో లేకపోవటం వల్ల అవి త్వరగా డిక్లైన్ అయిపోతూ వస్తుంటున్నాయి. ఫలితంగా దాంట్లో పైన ఆధారపడిన వాళ్ళు అన్ఎంప్లాయీస్ గా మారిపోతూ వస్తుంటున్నారు. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ reasons, the causes for unemployment in the country. So this is the concept of unemployment. Unemployment meaning the excess supply of labor over the demand for labor. Alani, the meaning of unemployment, a person working 8 hours a day, 23 days, if the year is regarded as unemployed on a standard basis గా మనం చెప్పుకుంటూ వస్తుంటున్నాం. అలానే వేరియస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ విచ్ అడాప్టెడ్ బై ద నేషనల్ శాంపుల్ సర్వేని మనం చెప్పడం జరిగింది. అలానే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అంటే ఏందో మనం డిస్కస్ చేసాం. అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ డివైడ్ బై లేబర్ ఫోర్స్ ఇంటూ 100. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ రేట్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ద కంట్రీ. అలానే we saw the unemployment rates from 1977 to 78 and 2011 to 2012 on the basis of usual principal status and current daily status గా చూడటం జరిగింది. అలానే we saw that unemployment rates in India 2011 to 12, how will be changes, and next what are the various causes of unemployment in India. There are so many causes for unemployment in India. That is rapid growth of population, alane jobless growth, inappropriate technology, lack of rural industrialization, inappropriate education system, lack of manpower planning, social factors, lack of self-employment opportunities, decline of cottage industries. All these are the reasons for unemployment in the country. వీటిని మనం ప్రాపర్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ లాస్ట్ వన్, ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఈ టాపిక్ పైన అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్, వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ ఇండియా? దిస్ క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్ ఫర్ 10 marks in the final examination. And second, chronic unemployment, that is asking for 2 marks. Underemployment, this question is also asked for 2 marks in the final examination. Usual status unemployment, 2 marks equal examination lo avadam jarugutundi. So I will give you an evaluation question to you. Prepare your notes with your own to study the textbooks and listening of this lesson and using of these slides information. Prepare a notes with your own and write a slip test on a paper and send these answer papers to you teachers through WhatsApp. Today's evaluation question is, what are the causes of unemployment in India? It is asking for 10 marks in the final examinations. Okay, students, so there ends the this program. I will give you a chance to asking any doubts on this topic. The time is wind up within 5 minutes. Please ask, raise your hand. Any doubts have you on this topic? Yes, Hari Prasad, you are raise your hand. What is your doubt on this topic? Hari Prasad. What is your doubt? Okay, I not heard your voice. Another student, Francina Pratipati. Come on, Francina, what is your doubt? Come on, speak out.
Okay, students. So I will conclude this program. Today program is over. Thank you. All the best.